전쟁의 폐허를 딛고 세계사에 유례가 없는 영광의 50년을 숨가쁘게 달려온 자랑스런 대한민국. 그래서 당신의 오늘은 행복하십니까? 멕시코의 수도 멕시코시티. 멕시코 페소화에 그려진 가장 존경받는 왕 네사후알 꼬요뜰의 이름을 딴 마을 네사는 세계적으로 가장 큰 슬럼 지역의 하나입니다. 단층 집들 위로는 굶주린 그들 자신의 몸통 마냥 철골이 그대로 뻗쳐 나와 있습니다. 가난한 이 지역 주민들은 돈이 조금씩 생길 때마다 벽돌을 하나씩 쌓아 2층을 만드는 것이 꿈이기 때문에 건물을 지을 때 철골을 그대로 둔다고 합니다. 올해 73살의 발비나 똘레도 씨는 55년 동안 이 마을을 떠나지 못했습니다. 행상으로 꾸려가는 일상은 도통 나아질 줄 모릅니다. 과자며 사탕을 팔아 하루 꼬박 70페소, 우리 돈 7,000원 정도를 벌어옵니다. 늙고 지친 몸을 자신 이외에는 책임질 사람이 없습니다. Comemos lo que hay. Si no hay, entonces... Ahorita me están dando una pensión nada más ¿cómo le dijera? Me están dando una pensión cada mes nada más, pero no en dinero. Sino me dan sopa, arroz, aceite. ¿O vales? No, tampoco. No. 레이나 몬드라곤 씨의 가족은 이 마을에서 그래도 가장 형편이 나은 편입니다. 불법으로 택시 운전을 하는 남편의 한 달 수입 3,000페소로 7식구가 살아가고 있습니다. 3,000페소는 우리 돈으로 바꾸면 30만 원 정도인데요. 매일 10,000원씩의 식비를 빼면 실제로 남는 돈은 하나도 없습니다. 그나마도 최근 식료품 값이 2배 가까이 올라 끼니를 때우는 일도 쉽지 않아졌습니다. 일자리를 구하지 못해 한동안 실업 상태에 있던 큰아들은 아버지처럼 불법으로라도 택시를 하겠다며 버려진 고물차를 주워 수리하고 있습니다. 마을 형편이 어려워지면서 치안은 더 불안해졌는데요. Hay muchos rateros, a mí apenas me robaron mi monedero. ¿Rateros? Sí. ¿En la calle? ¿Eh? ¿Cómo? Pues por donde quiera, como no tienen trabajo, nada más andan viendo a ver a quién friegan para llevar comida a su casa. Yo apenas el lunes, ¿no, hijo? Me sacaron el monedero de la bolsa. ¿Dónde? Aquí en el mercado. 그럼 경찰에다 신고를 하면 되지 않나요? ¿Sí? Hay un señor que aquí adelante está cieguito, no ve. Y yo lo ayudo a él, yo manejo su camioneta. Manejo su camioneta porque él compra y vende animales. Vamos a pueblos a traer animales. Pero por lo mismo de que el gobierno es injusto, pongamos al señor como por este viernes que pasó, la policía le quitó su camioneta, sabiendo que era invidente. O sea, le digo que aquí el gobierno, en vez de ayudarnos, jode. 경찰을 믿지 못하는 주민들은 스스로 자신의 재산을 보호하기 위해 갖은 노력을 기울이고 있습니다. 가게 전체에 철창을 두른 식료품점도 눈에 띄게 늘고 있습니다. Aparte de protección, hay veces que está uno solo, tienes que ir para atrás y eso. Ah, por eso. Pero por estás eso. solo, por eso, para la seguridad.
최근에는 신종 인플루엔자의 발생으로 병원 한 번 제대로 가기 힘들었던 서민들의 삶이 더 불안해지면서 사회적 혼란은 가중되고 있습니다. 신종 인플루엔자 감염에서 볼 수 있듯이 그 감염자의 대부분 또한 뭐냐면은 그로 인한 사망자의 대부분이 서민들입니다. 이 서민들이 제때 국립병원에 가서 의료 서비스를 받아야 됨에도 불구하고 그 의료 서비스가 질적 수준이 낮아지는 바람에 제때 치료를 받지 못하고 그와 그렇게 많은 희생자가 난 것으로. 인구 2천만에 육박하는 국제도시 멕시코시티에서는 400만 명이 네사와 같은 주요 슬럼 지역에 집중돼 있습니다. 멕시코는 지난 1996년 한국과 함께 OECD에 가입했습니다. 멕시코는 1992년 미국과 FTA를 체결했고 신자유주의의 기치 아래 발빠르게 공기업 민영화와 각종 시장 개방에 나서며 장밋빛 미래를 꿈꾸었습니다. Hoy, después de arduas negociaciones e intensos debates, México ha concluido su parte en la construcción de la zona de comercio libre más grande del mundo entre naciones soberanas. 모든 것이 경쟁과 시장 기능에 맡겨진 뒤 공공복지 관련 지출도 크게 줄었습니다. 가뜩이나 백인 계통과 원주민 계통 간의 인종 문제로 인해 심각했던 멕시코의 빈부격차는 걷잡을 수 없이 깊어져 갔습니다. 사실 멕시코에는 부자들도 참 많습니다. 350억 달러. 우리 돈으로 45조 원이 넘는 돈을 가진 세계 3대 갑부 카를로스 엘린을 비롯해 한국 최고의 부자 삼성 이건희 회장보다 잘 사는 사람만 해도 4명이나 됩니다. 멕시코시티 최대의 부촌 산타페. 같은 이름의 매끈한 한국 자동차의 모습처럼 언뜻 보기에도 산타페의 일상은 차분하고 아름다워 보입니다. Pero es un área bonita con bastante, ¿cómo se dice? La arquitectura es preciosa, está cerca del centro. 하지만 이런 산타페의 평화는 기관총을 든 경찰과 사설 경호원들의 보호가 필수적입니다. 부자들을 상대로 한 납치와 강도가 만연해 있기 때문입니다. En casas completamente amuralladas, con sistemas de seguridad, salen a la calle en vehículos blindados, acompañados de 2 o 3 vehículos de guardaespaldas. Sus hijos tienen que ir a la escuela en Estados Unidos o en otras partes, o si están aquí en México, tienen que ir también acompañados por guardaespaldas. Creo que estas simbologías, y nos enteramos de vez en cuando de los secuestros de los empresarios, y algunos mueren, otros son rescatados por millones de dólares, lo mismo ocurre con artistas. 마음 놓고 집 밖으로 다닐 수도 없는 부자들 역시 마냥 행복한 것은 아닌 것 같네요. 부촌을 지키는 경찰들은 외부인의 접근에 극도로 민감했습니다. 낯선 한국인이 산타페 거리에서 잠깐 카메라를 꺼내 들었을 뿐인데 금세 경찰이 달려와 여권을 압수하며 검문을 실시합니다. 근데 이 경찰분 사실은 잿밥에 더 관심이 있었네요. 노골적으로 돈을 요구하는 경찰들에게 1,000페소를 건네고서야 여권을 돌려받을 수 있었습니다. 그래도 좀 깎았다고 안심하고 있다가 10분 뒤에 또 다른 경찰이 달려와 다시 1,000페소를 뺏긴 뒤 서둘러 산타페를 빠져나왔습니다.
같은 도시 속에서도 네사의 빈민과 산타페의 부자들은 평생을 두고 만날 일도 서로에 대해 알 일도 없을 것입니다. Ah, yo no. Santa Fe, ¿dónde más? ¿Nezahualcóyotl o otras? No, todavía no. 멕시코는 극심한 빈부격차로 매일 집회와 시위가 이어지는 일상이 계속되고 있습니다. 최고급 아파트 단지에 위치한 60층 펜트하우스의 하루는 평온하기만 합니다. 예술적인 인테리어로 꾸며진 96평의 넓은 집 곳곳에서는 바다가 내려다 보이는 한국에서도 최고의 전망을 만끽할 수 있습니다. 지중해풍의 멋진 테라스와 프랑스식 주방, 고급스럽게 꾸며진 침실들. 이 집은 인테리어 비용에만 억 단위의 돈이 들었다고 합니다. 좀 도심의 웅장한 그걸 하면서 구의 상징인 좀 프라이드를 또 좀 가지시고. 부럽네요. 같은 날 오후 멀리 바다가 내려다 보이는 절경 곁에는 전혀 다른 일상들이 누워 있습니다. 얼마 전 남편이 직장을 잃은 김옥순 씨는 요즘 무릎이 불편한 아들의 통학버스 비용 20만 원을 마련하지 못해 고민에 빠졌습니다. 7년 전 녹내장 수술비를 구하지 못해 시력을 잃어버린 옥순 씨의 눈에서 밤마다 눈물이 멈추지 않습니다. 다리가 또 자꾸 저리 불편해가지고 밤 되면 안 해가지고 어쩔 때는 그거 하고 그래 진짜 선생님 이제는 자꾸 서운한 거는 그때까지 나이 먹고 살면서 빈손으로 사는 게 너무 크고 2008년이 지나갈 무렵 먼 나라 미국에서 건너온 금융위기라는 공룡에 한국 경제가 맥없이 무너지고 말았습니다. 사상 최대 규모로 높아진 가계부채와 실업률의 그늘이 이른바 서민 경제를 무겁게 짓누르고 있을 때도 비정규직의 월급보다 비싼 백화점의 명품들은 불황을 몰랐습니다. 젊은 층의 고객이 지속적으로 유입되고 있고 거기에도 최근에는 N고 영향으로 일본인 관광객까지 같이 흡수가 되면서 매출도 30% 이상 신장을 하고 있는 추세입니다. 왔어. 반갑습니다. 하지만 부부가 함께 일하며 매달 150만 원을 버는 김정식 씨의 5 식구는 큰아들이 공책을 사기 위해 10,000원짜리 지폐 한 장 쓰는 것도 쉽지 않습니다. 영어 공책 한 권 있다. 한 권 있다네. 엄마 10,000원짜리다. 내가 사온다 그러면. 예. 엄마 전재산이다. 전재산이다. 그스럽든 난감한다. 그스럽다. 정식 씨는 아파도 병원 한 번 제대로 못 가고 아이들 과외도 하나 못 시켜주는 것이 가장 마음 아프다면서도 미소만큼은 잃지 않았는데요. 그래서 오히려 더 마음이 아팠습니다. 김치 아무것도 안 넣는데 양념도 안 했다. 그냥 김치에 돼지고기만. 아직은 좀 어리니까 큰 돈 안 드니까 덜한데 조금 더 크면은 고등학교 가고 대학교 가고 이러면은 이제 그때 되면 이제 아무래도 약간 미안하고 그러시면 그렇죠. 부모 마음 다 그런데 에이 그런 거 묻지 마세요. 내 눈물 나라 그런다. 이미 시장은 부자와 서민들의 경계가 그어져
서로 영향을 주고받지 않고 돌아가고 있습니다. 빈곤은 전국 곳곳에서 확산되고 있습니다. 지난 2003년 유엔은 한국 전체 도시 인구 가운데 37%인 1,420만 명이 슬럼 인구라는 보고서를 내놨는데요. 우리나라는 안에서 봐도 밖에서 봐도 중산층들이 무너지며 빠르게 빈곤층으로 흡수되는 모양새인 것 같습니다. 그런데 잠깐, 과연 중산층이란 건 뭘까요? 사전적 의미는 이렇습니다. 사실 중산층이란 건 사람들마다 생각하는 정도가 다릅니다. 남들처럼 많으면 좋겠지만은 그냥 빚 안 지고 살 수 있을 정도의 그 정도면 중산층이지 않나요? 서민층은 그냥 주택 뭐 한 채 정도, 뭐 월 200 정도는 그 빚 없고 그 층을 저는 서민층이라 생각하는데 통계청에서 자기가 고소득층이라고 생각하는 사람은 2% 정도 수준인데 그런 것을 대충 기준으로 하고 그래서 우리는 8,800만 원 이하를 중산층이라고 그러면 한 자리 숫자 9억 정도 같으면은 되게 중산층의 그러니까 부자들이 아닌 사람들이 갖는 뭐 그렇게 표현할지 모르겠습니다만 그런 정도의 가격이라고 봐지고요. 정치하시는 분들이야 어떻게 생각하든 실제로 자신을 중산층이라고 생각하는 사람이 줄어들고 있습니다. 한국개발연구원이 지난해 발표한 자료에 따르면 지난 10여 년 동안 전체 가구의 10% 정도가 지표상 중산층에서 빈곤층으로 떨어졌습니다. 하지만 국민들의 체감도는 더 심각한데요. 부산 시민들의 경우 절반 이상이 스스로를 가난하다고 여기는 것으로 조사됐습니다. 두터워야 할 중산층의 구조가 지난 97년 IMF 체제 이후 구조조정과 실업, 감당 못할 사교육비와 주택 마련 비용, 반복되는 금융위기 등으로 무너져 내리면서 상층과 하층의 접점이 줄어들고 있습니다. 한국은 하나의 나라에 두 개의 경제가 따로 존재하는 이중의 국가로 빠르게 재편되고 있습니다. 하이엔드라고 부르는 아주 고가 시장하고 유사하지만 약간 품질이 떨어지는 로우엔드 시장이 두 개가 완전히 분리가 되면은 사실상 만날 일이 별로 없고 그 정도 되면은 이제 사회 안에서 소통이라는 것도 뭐 두 가지 방식으로 진행될 수밖에 없고 근데 아직까지는 이제 그 분리가 진행되는 중인데 제가 보기엔 지금 상태로 간다면 2, 3년 내에는 거의 완벽하게 분리가 돼서 빈부격차를 나타내는 지니 계수는 보통 0.3을 넘으면 소득이 비교적 불평등하다고 인식됩니다. 우리나라는 IMF 이후 0.3을 넘어섰고 지난해에는 최대치를 기록하며 해가 갈수록 커지고 있습니다. 그래도 먹고 살 만한 OECD 국가들 가운데 넘버1은 지니 계수 0.47을 기록한 멕시코였는데요. OECD 가입국들 가운데서는 공공분야 사회복지 예산이 10%도 채 되지 않는 나라는 한국과 멕시코뿐이었습니다. 열악한 사회 안전망은 경쟁에서 낙오한 책임을 고스란히 개인이 스스로 부담해야 하는 결과를 낳고 있습니다. 예, 많은 경우에 이제 미국이나 또는 멕시코 같은 나라들이 시장의 모든 것을 맡기게 되면은 완전히 격리가 되는 이런 현상들이 나타날 수가 있죠. 이렇게 되면 특히 이제 가난한 사람들, 보통 사람들의 능력이 경제 성장에 이용되지 못하기 때문에 장기적으로 경제 성장도 굉장히 성장률도 낮아지게 됩니다. 더 큰 문제는 아무리 노력해도 또 시간이 지나도 가난의 고리를 끊기 힘들다는 점입니다.
중남미에서 가장 잘 사는 나라인 칠레. 라데헤사는 수도 산티아고에서도 가장 잘 사는 사람들이 모여 사는 지역입니다. 호화스러운 주택가 사이로 좋은 사립학교와 사립병원들이 줄지어 서 있습니다. 칠레에서도 손꼽히는 최고의 명문 사립학교 니노 데 아길라스, 독수리의 둥지. 유치원 2년 과정과 12학년 체계의 정규 교육 과정을 모두 갖춘 국제학교 인터내셔널 스쿨입니다. 10개가 넘는 건물에서 이동식 수업을 받으며 모든 수업이 100% 영어로 진행되고 있습니다. 한국의 웬만한 대학 캠퍼스와 비슷한 규모입니다. 이 학교 학생들은 졸업을 하고 나면 어느 나라의 명문대를 갈지가 가장 큰 고민입니다. 75% will attend university outside of Chile. And at least half of those will go to North America, the US and Canada. The remainder, perhaps 25%, will go to other places around the world, Europe, Asia, or remain here in South America and stay here in Chile. 성공의 지름길이 확실한 니노 데 아귤라스. 입학의 문은 누구에게나 열려 있다고 합니다. 입학금 $10,000와 한 달 수업료 $1,000만 있으면 됩니다. 1년이면 $20,000 정도, 2천만 원이 좀 넘는 돈이겠네요. 산티아고의 또 다른 지역구 라 핀타냐. 들어서는 순간 이 지역 주민들의 소득 수준을 짐작할 수 있습니다. 부서진 담장과 낙서들, 열악한 도로 사정, 마치 수용소 건물 같은 외벽을 두른 공립학교와 공립병원들. 라데헤사와는 전혀 다른 나라가 아닌가 착각이 들 정도인데요. 산티아고는 부촌과 빈촌의 경계가 뚜렷한 도시였습니다. 라핀타냐의 공립학교는 오후 4시 반까지 수업이 진행됩니다. 그나마 1시면 끝나던 수업이 지난 2006년 법이 바뀌면서 다소 늘어난 겁니다. 비싼 사립학교 입학은 꿈도 꿀 수 없는 아이들. 나름대로 대학 진학을 위해 노력을 하지만 쉽지 않다고 합니다. Tengo entendido, pero no soy la coordinadora del programa, que son pocos los alumnos que verdaderamente logran puntajes para ingreso a la universidad. No creo que sea más allá de un 3%, son muy pocos. 어린 나이에 일찌감치 현실적인 꿈을 갖고 미래를 준비하는 아이들이 많습니다. 과학을 좋아하는 이 아이의 꿈도 과학자가 아닙니다. ¿Qué ramo te gusta? Ciencia. Tengo pensado ser eléctrico automotriz. ¿Cómo? Eléctrico automotriz. 범죄와 마약이 들끓는 라 핀타냐. 밤이 되면 경찰들마저 출입을 꺼리는 이곳 주민들이 대물림되는 빈곤을 끊어내고 이 지역을 벗어나기란 쉽지 않아 보입니다. Puede ser vista como algo positivo en el sentido de que se está buscando mejorar el funcionamiento del Estado, mejorar el funcionamiento de las políticas públicas a través de la utilización de los mercados. Por otro lado, un mercado desregulado en términos de educación puede terminar generando que se generen externalidades negativas por cuanto 한국에서도 개천에서 용난다는 말은 이제 전설 속 이야기처럼 들립니다. 잠시 어떤 두 학생의 인생을 미리 따라가 보겠습니다.
개인적인 노력의 차이도 물론 있을 수 있겠지만 부모의 능력이 함께 떠오르는 건 저만의 착각일까요? 양극화가 고착되면서 한국도 멕시코처럼 범죄율 증가라는 문제가 대두되고 있습니다. 진위계수와 범죄 발생 건수가 묘하리만큼 비슷한 변동폭을 보이고 있습니다. 2008년엔 두 지수 모두 90년대 이후 사상 최대를 기록했습니다. 2008년엔 또 11,523명이 스스로 목숨을 끊었습니다. 하루에 32명이 스스로 목숨을 끊은 겁니다. 대부분의 사연은 이렇습니다. 생활고를 미관한 30대 주부가 자신의 딸을 숨지게 하고 원룸 오피스텔에서 뛰어내려 목숨을 끊었습니다. 불경기 때문에 빚더미에 올라앉게 된 어느 평범한 가정에서 벌어진 비극입니다. 30대 주부와 딸이 숨진 채 발견됐습니다. 서민들의 생계마저 위협하고 있는 불경기가 평화롭던 한 가정에 뜻하지 않은 비극을 불러오고 말았습니다. 경찰은 이들 부부가 최근 실직 상태로 수천만 원의 빚을 지자 이를 감당하지 못하고 동반 자살을 시도한 것으로 보고 있습니다. 경찰은 호텔 직원으로 일을 해오던 김 씨가 최근 실직한 뒤 700만 원가량의 빚을 지게 되자 처지를 비관해 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있습니다. 양극화 사회, 이중 국가는 끝없는 경쟁 속에서 가진 것 없는 사람들이 벼랑으로 내몰리고 있는 사람들도 범죄로 불안해지는 악순환이 거듭되고 있는데요. 경쟁을 해봐야 이길 수 없는 사람들에게 이제 조금 다른 차원의 경제적 공간이 필요하지 않을까요? 영국 리버풀에 사는 존 스미스 씨는 53살의 나이로 재취업에 성공했습니다. 단순히 일자리뿐 아니라 새로운 삶까지 얻었습니다. I keep you by my side. I got lips that long to kiss you. 사실 스미스 씨는 지난 2000년 18년 동안 몸바쳐온 회사에서 정리해고된 뒤 6년 동안 실직 상태였는데요. 28 years and I've got 6 kids, 6 children. So to go from getting I think it was £45 a week unemployment benefit to going on to a full-time wage, that was the biggest difference. And because at the age I started work again after the 18 years, I was 47, and there's not many opportunities for people my age. 47 at the time. 하지만 3년 전 가구와 가전제품을 재활용하는 공장 벌키밥스에서 정규직 일자리를 얻고 평온한 일상과 가족의 행복을 되찾았습니다. Wanna tell you a story about a woman I know. But when it comes to loving, whoa, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 42, 39, 56, you can see she's got it all. Well, now we're able to, go out more. We've got like a nicer house. We've moved house, so I mean, in the long run, it has been a while since he started, but the benefits is we've just got nicer stuff in the house. And 청년 실업자와 장기 미취업자, 저소득층 등으로 구성된 벌키밥스의 직원 100명 모두는 스미스 씨처럼 저마다 하나씩 사연을 가진 사람들입니다. We have a phrase that we use during our recruitment that your history, your past should not determine your future. So we're relatively uninterested in what's happened beforehand, even if you've had a criminal history or a history of substance abuse.
we're not really that interested in that. What we want to know is how you view your future and what you're going to do with the opportunity that we're going to give you. 뭐 그렇고 그런 사람들이 모인 회사가 잘 되면 얼마나 잘 되겠냐고요? 벌키밥스는 매출 규모가 지난해 500만 파운드, 우리 돈 100억 원대의 회사로 성장했다는 사실을 알면 놀라실 겁니다. 수리한 폐 가구와 가전제품을 판매하며 지역 내 환경 문제 개선에도 한몫하고 있습니다. 벌키밥스처럼 이윤도 추구하면서 사회적으로도 도움이 되는 일을 하는 기업을 사회적 기업이라고 부르는데요. 시험에 나오는 건 아니지만 일단 밑줄 치고 잘 기억해 두시기 바랍니다. 영국 런던의 트리샤 리 씨. 그녀는 지난 2002년까지 그저 평범한 주부였습니다. 처음엔 그저 초등학생 아이들에게 보다 재미있게 동화를 들려주고 싶다는 작은 생각으로 사회적 기업을 만들었다고 하는데요. Do you want to be the dragon or some of the people? Some of the people. You want to be some of the people who get eaten, yeah? How many people are there? 10 10? You think we'll fit 10 on our stage? people. 학교마다 이 아줌마의 인기가 폭발적으로 높아지면서 7년 만에 직원 20명의 어엿한 기업으로 성장했습니다. 이게 바로 상상력의 승리라는 거겠죠? 물론 지역사회의 관심도 한몫을 했고요. I think what we've learned is that we're using our skills in terms of how we develop businesses, and we're looking at how we create new models. Can we become more socially enterprising? So yeah, I'm really optimistic that we'll grow and actually be able to work in more places. And I mean, that would be the aim in the end, to make believe arts something that maybe comes to Korea and does some work there. 사회적 기업은 영국에서 오래전부터 양극화 극복의 대안으로 여겨져 왔는데요. 지역사회 취약계층에게 지속가능한 일자리와 공공 서비스를 제공해 구매력을 높이고 그에 맞는 상품과 서비스를 판매하는 선순환 구조 속에서 이미 상당한 규모로 발전했습니다. The social enterprise sector is a growing sector. We're now bigger than agriculture, which is a fantastic achievement. The latest government figures show that there are 55,000 social enterprises with a combined turnover of £28 billion. And the contribution that the social enterprise sector is making to UK's gross domestic product is around £8 billion. 280억 파운드라면 한국 돈으로 16조 원이 넘는다는 얘기군요. 영국뿐 아니라 세계 여러 선진국들은 벌써부터 빈부격차를 키우는 경쟁의 무한질주에 잠시 브레이크를 걸고 서로 돕는 경제 영역을 키우고 있는데요. 한국은 사실 이제야 걸음마를 뗀 수준일 뿐입니다. 극단적인 시장주의 이론에서는 경쟁을 하는 게 무조건 좋다 이렇게 돼 있지만 사실 그렇지 않거든요. 실제로 성공하는 나라들을 보면 경쟁과 협동이 잘 섞여 있습니다. 그러니까 아시는 분들은 다 아시겠지만 한국에서도 지난 2006년 사회적 기업 관련법이 제정됐습니다. 이미 200개가 넘는 사회적 기업들이 정부의 인증을 받고 기업 활동을 벌이고 있는데요. 사회적 기업 인증을 위한 조건은 이렇습니다. 정부의 인증을 받은 사회적 기업은 여러 가지 지원을 받을 수 있는데요. 가장 큰 혜택은 취약계층을 고용할 경우 80만 원에서 120만 원까지 최대 3년간의 인건비 지원을 받을 수 있다는 점입니다. 창업 컨설팅과 시설 자금 융자도 물론 받을 수 있고요.
이명박 정부도 2012년까지 1000개를 만들겠다며 사회적 기업 활성화에 욕심을 부리기도 했습니다. 경남 창원의 재활용 사회적 기업 늘푸른 자원도 정부의 취지대로 18명의 직원을 모두 취약계층에서 모았습니다. 가전제품 재활용을 통한 환경 개선과 취약계층 일자리 창출이라는 사회적 목적은 성공적으로 달성하고 있는데 매출 규모가 자립을 위한 목표만큼 따라와 주지 않습니다. 사업을 다각화해서 활로를 뚫어보려고 최근 1억 원을 들여서 플라스틱 재활용 시설도 갖췄는데 사실 이 기업의 지원이 절실한 건 인건비보다 시설 투자비 쪽이었습니다. 또 매달 450만 원씩의 부지 임대료도 부담스러운 눈치고요. 저희들은 일단 장치 산업이기 때문에 자본적으로도 많이 필요한 부분이 있고 여러 이제 기반 시설 자체가 필요한 부분들이 있거든요. 이러한 부분들이 이제 지자체가 좀 더 적극적으로 지자체 차원에서 조성해서 사회적 기업들이 경쟁력을 갖출 수 있는 시기까지만이라도 인큐베이팅 할 수 있는 그러한 시스템이 만들어지는 게 저는 필요하다고 생각하고 저희 회사도 그러한 측면이 요구되고 있습니다. 사실 이렇게 설비나 공간이 필요한 기업들은 일자리 확충을 위해서라도 사업 확장에 필요한 부지 임대료나 시설 자금 지원을 원하는 경우가 많은데요. 보다 다양한 사회적 기업 육성을 위해서는 지원 정책도 업종에 맞게 다양해질 필요가 있을 겁니다. 정부가 주도하는 사회적 기업 육성은 취약계층에 대한 일자리 창출이라는 점이 특히 부각되면서 인건비 지원이 줄을 이루다 보니 사회복지나 보육 등 인력 파견 형태의 업종이 가장 많이 생겨나고 있습니다. 그런데 정부 인건비 지원에만 기댄 사회적 기업들이 최대 3년의 지원 기간이 끝난 뒤 과연 얼마나 많이 살아남을 수 있을까요? 이건 정말 모를 일입니다. 당장 2007년 처음 인증된 사회적 기업들의 기간이 만료되는 2010년이면 노동부의 사회적 기업 정책은 첫 번째 시험대에 오르게 될 것입니다. 자립 문제는 저희도 좀 많이 고민을 하고 있는 부분입니다. 그래서 저희가 이제 사회적 일자리 사업 참여하는 경우에는 최대 이제 한 3년까지 맥시멈으로 그렇게 이제 지원을 하고 있는데 그 3년 이후에 이 사회적 기업들이 자립을 해서 그 정부 지원을 받고 있는 어떤 인원들을 그대로 이제 고용 승계를 해서 자체 이제 고용할 수 있느냐 그런 부분은 많이 고민을 하고 있는데 상황이 이렇다 보니 아예 처음부터 정부로부터 인건비를 거의 지원받지 않고 자생력을 기르려는 사회적 기업들도 많아지고 있습니다. 이 정부에서 고정되어 있는 그 임금을 보장을 한다는 그 자체에서 도덕적 해이를 부려줄 가능성이 많습니다. 그러다 보니까 어떤 수혜자에 대해서 서비스에 대한 부분도 당연히 뭐 질적인 저하를 가져올 수 있는 부분도 되고 또 운영하는 CEO도 그 직원들에 대한 임금을 걱정하지 않기 때문에 좀 더 노력해야 되는 열심히 해야 된다는 그 부분이 열정이 아무래도 스스로 그 임금을 해결해야 되고 또 기업의 형태를 띠고 있는 그 부분에 대해서보다는 떨어질 수밖에 없는 게 저희들보다는 큰 우려가 예상이 되죠. 생각해보면 요즘은 보통 사람으로 산다는 것이 참 힘든 것 같습니다. 끝없는 경쟁 속에 해피엔딩을 맞으려면 반드시 누군가를 이겨야 합니다. 살인적인 사교육비와 내 집 마련 비용을 감당하는 우리네 일상은 갑작스런 실직이나 가족의 중병으로 하루아침에 모래성이 될 수 있으니까요. 지친 몸을 이끌고 집으로 돌아가는 당신.
오늘은 이기셨나요? 그래서 당신은 지금 행복하십니까?